بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نور اسلام چینل پر خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی قباء میں آمد، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر اور سب سے پہلا جمعہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ احباب تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو کاروان نبوی جب منزل کے قریب پہنچا، اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں داخل ہونا تھا جس کے بعد سیدھی دل فرش را کیے بیٹھے تھے، مگر اچانک بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ 80 آدمیوں کی معیت میں آپ کو روکنے آ پہنچا۔ وہ بھی سراقہ کی طرح 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر اللہ جانے کیا ہوا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کوئی واضح و نصیحت کی، نہ کوئی معجزہ دکھایا، صرف چند سوالات کیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی بریدہ۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ سے برودت اور ٹھنڈک کا شگون لیا اور فرمایا براد امرنا، یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈک اور خنکی پر منتج ہوا۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ عرض کی اسلم سے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم سے سلامتی کا مفہوم اخذ کیا اور فرمایا سلمنا، ہمارے لیے سلامتی ہے۔ پھر پوچھا کون سا اسلم؟ بریدہ نے عرض کی جو بنی سہم کی ایک شاخ ہے، سہم حصے کو کہتے ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے اور از راہ مزاح فرمایا خرج سہم، تیرا حصہ تو نکل آیا۔ بس اتنی ہی بات چیت ہوئی تھی کہ بریدہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ بریدہ اسلام لے آئے تو ان کے سارے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے اور عشاء کی نماز سب نے مل کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ یثرب میں داخل ہونے والے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان و شوکت سے داخل ہوں کہ آگے آگے آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہو۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور اس کو ایک لمبے نیزے کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس کو لہراتے ہوئے آپ کے آگے آگے چل پڑے اور حدود یثرب تک آپ کو پہنچا کر واپس چلے گئے۔ دوستو اہل یثرب کئی دنوں سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ یثرب اور اس کی نواحی بستی قباء کے وارفتگان عشق کا یہی حال تھا کہ صبح گھروں سے نکل جاتے اور دوپہر تک مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے راستے پر سراپا انتظار و اشتیاق بنے رہتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی امیدیں مان پڑتی جاتی، کیونکہ ان دنوں ستمبر کا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی۔ ایسے موسم میں دن کو سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے عموماً لوگ رات کی خنکی میں سفر کیا کرتے تھے اور اگر دوپہر سے پہلے منزل مقصود تک نہ پہنچ جاتے تو کہیں پڑاؤ کر لیا کرتے تھے اور پھر شام کو روانہ ہوتے تھے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحت نظر کوئی نشان نظر نہ آتا تو امید مایوسی سے بدل جاتی اور انتظار کرنے والے دل شکستہ و افسردہ گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دن اہل قباء اسی طرح مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے بلند و بالا قلعہ پر چڑھا۔ اچانک اس کی نظر مکہ کے راستے پر پڑی تو اس کو دور سے چند آدمی آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا کئی دنوں سے انتظار ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے بآواز بلند اہل قباء کو پکارا اور اطلاع دی کہ تمہاری مطلوبہ ہستی چلی آ رہی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی پجمردہ دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور چند لمحوں میں تقریباً 500 اہل محبت اپنے جسموں پر ہتھیار سجا کر تیار ہو گئے اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ دوستو اتفاق سے استقبال کے لیے جانے والوں میں کوئی بھی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے جب یہ لوگ وہاں پہنچے جہاں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے ایک درخت تلے بیٹھے ہوئے تھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ اسی وقت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ رسول اللہ وہی ہیں جن پر چادر تانی گئی ہے، چنانچہ بے تابانہ آگے بڑھے اور والہانہ انداز میں سلام پیش کرنے لگے۔ تمام افراد آداب و تسلیمات پیش کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑے اور قباء میں کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جلوہ افروز ہو گئے۔ دوستو قباء میں قیام کے دوران جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اسلام کی
सबसे पहली मस्जिद है। ये इतनी फजीलत वाली मस्जिद है कि जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद कुबा में 2 रकअत नमाज पढ़ने से पूरे उम्रे का सवाब मिलता है। इसकी तामीर के लिए जब सहाबा कराम पत्थर ढो रहे थे तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनफ्से नफीस उनका हाथ बटा रहे थे और बड़े बड़े पत्थर उठा कर ला रहे थे। कभी इतना भारी पत्थर उठा देते कि जिसमें अक़दस खम हो जाता। ये देख कर कोई सहाबी दौड़ कर आते और अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मोहब्बत भरी पेशकश से बहुत खूबसूरत अंदाज में पहलू बचा जाते और किसी दूसरे पत्थर की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाते, तुम इसको उठा लो। पत्थर ढोने वालों में मशहूर शायर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। वो बाआवाज़ बुलंद ये अशार पढ़ रहे थे, क़द अफ़लह मन यअमुरुल मसाजिदा व यक़रउल क़ुरआन क़ाइमन व क़ाइदा वला यबीतुल लैला अन्हु राक़िदा। यकीनन वो शख्स कामयाब है जो मस्जिद तामीर करता है, उठते बैठते कुरान पढ़ता है और रात को सोया न रहता हो। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा कराम भी हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की लय में लय मिलाकर इन अशार को दोहरा रहे थे और उनकी मुतरन्नम आवाज़ों से कुबा की फिजा गूंज रही थी। दोस्तों, कुबा में जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी 8 रबीउल अव्वल 13 नबवी 20 सितंबर 622 ईस्वी बरोज सोमवार हुई थी। मंगल बुध जुमरात को यहाँ क़याम फरमाया और 12 रबीउल अव्वल बरोज जुमा उस शहर की तरफ रवाना हुए जो अब तक यसरब था, मगर अब मदीनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी के लिए ऊंटनी पर सवार होने लगे तो अहले कुबा को ख्याल गुजरा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे खिदमत में कोई कोताही हो गई हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज होकर जा रहे हों। इसलिए अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या आप हमसे खफा होकर जा रहे हैं? जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल मुझे एक ऐसी बस्ती में क़याम का हुक्म दिया गया है जिसके आगे सब बस्तियों की तबानियां मांद पड़ जाएंगी और इस सिलसिले में मेरे नाका को हुक्म दे दिया गया है, इसलिए जहां ये ले जाए जाना पड़ेगा। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पर सब ने सर खम कर दिए और जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना की तरफ चल पड़े। दोस्तों, रास्ते में जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सालम की आबादी में पहुंचे तो जुमा का वक्त हो गया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनी सालम में जुमा अदा फरमाया। हिजरत के बाद ये तारीख़ इस्लाम की पहली नमाज जुमा थी। नमाज से पहले तकवा के मौजू पर एक निहायत ही फसीह व बड़ी खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें मुतअद्दिद आयात कुरानिया को इस खूबसूरती और मौज़ूनियत से अपनी गुफ्तगू में जम फरमाया है कि लगता है सुनहरी हार में हीरे जड़ दिए हों। खताबत का ये शाहकार इतना असर अंगेज और वलवला खेज है, इसे पढ़कर ही दिल बाग बाग हो जाता है। फिर जिन खुश नसीबों ने फसाहत व बलागत के इस आबशार का तरन्नुम अपने कानों से सुना होगा, उनके जज्बो सोच का क्या आलम रहा होगा। हम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अव्वलीन खुतबे का तर्जुमा तो कर रहे हैं, मगर हमारी बेबसी कि हम कलाम अफसाहुल अरब की तर्जुमानी से मुतलकन कासिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मैं उसी की हम्द कहता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ, उसी से मगफिरत तलब करता हूँ, उसी से हिदायत चाहता हूँ और उसी पर ईमान लाता हूँ। कभी कुफर का मुर्तकिब नहीं हुआ और हर कुफर करने वाले से अदावत रखता हूँ। गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत और नूर देकर भेजा है। ऐसे दौर में जबकि रसूलों की आमद मुनक़ते हो चुकी है, इल्म की कमी है और गुमराही आम है, जमाना खत्म होने को है, क़यामत करीब है और उसका मुकर्रर वक्त नजदीक आ पहुंचा है। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने हिदायत पाई और जिसने नाफरमानी की वो भटक गया, उसने हद से तजावुज किया और दूर दराज की गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हें तकवा की तलकीन करता हूँ, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो बेहतरीन तलकीन कर सकता है वो यही है, तो उसको आखिरत की तरफ मुतवज्जे करे और उसे तकवा की नसीहत करे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जिन चीजों से अल्लाह ताला तुमको बचाना चाहता है उनसे बच कर रहो। इससे बेहतर कोई नसीहत नहीं, न इससे बढ़कर कोई वाज है। जो शख्स अल्लाह से डरते हुए और उससे खौफ खाते हुए अच्छे अमल करेगा, उसका तकवा आखिरत में मतलूबा कामयाबी हासिल करने का बेहतरीन जरिया साबित होगा। जो शख्स अपने और खुदा के दरमियान का मामला खुफिया और ज़ाहिर दुरुस्त करेगा, महज उसकी रजा की खातिर, उसका दुनिया में भी जिक्र बुलंद होगा और रोज़े आखिरत के लिए भी जखीरा हो जाएगा। उस दिन के लिए जब हर इंसान आगे भेजे हुए नेक अमाल का सख्त मोहताज होगा। जो शख्स इस रास्ते पर नहीं चलेगा वो बरोज़े क़यामत अपनी बद आमालियों को रूबरू देखकर हसरत करेगा कि काश मेरे और उन आमाले बद के दरमियान तवील फासला हायल होता। अल्लाह ताला तुम्हें अपने गजब से डराता है, मगर उसके साथ साथ वो अपने बंदों पर निहायत मेहरबान भी है। उसकी हर बात सच्ची है और उसका हर वादा पूरा होता है। वो कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। खुद फरमाता है, न मेरी बात बदलती है, न मैं अपने बंदों पर जुल्म करता हूँ। बस अपने तमाम वजूद
मौजूदा आइंदा और खुफिया एलानिया कामों में तकवा पेश नजर रखो, क्योंकि जो शख्स तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देता है, उसको बड़ा अजर अता फरमाता है। तकवा इंसान को अल्लाह ताला की नाराजगी से, उसके इताब से और उसकी सजा से बचाता है। अल्लाह ताला राजी होता है और दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी किताब यानी कुरान का इल्म दिया है और सही रास्ता दिखा दिया है ताकि पता चल जाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अल्लाह ताला ने तुम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, इसलिए तुम भी अच्छी रवश इख्तियार करो। अल्लाह ताला के दुश्मनों से अदावत रखो और राह खुदा में इस तरह जिहाद करो जिस तरह जिहाद करने का हक है। उसने तुमको इस काम के लिए मुंतखब किया है और तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, ताकि जिसने हलाक होना है वो भी रोशन दलील के साथ हलाक हो और जिसने जिंदा रहना है वो भी वाज़ेह दलील के साथ जिंदा रहे। और दर हकीकत कुव्वत और तवानाई का सा चश्मा अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला को बहुत याद करो और जान लो कि अल्लाह की याद दुनिया व माफीहा से बेहतर है। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ अपना मामला दुरुस्त रखेगा उसके दुनियावी मामलात के लिए अल्लाह ताला खुद काफी हो जाएगा। इन तमाम अहकामात की इताअत इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ताला का हुक्म लोगों पर नाफिज होता है, मगर लोग उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकते। वो सब का मालिक है और उसका मालिक कोई नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूर इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।